ஷலோம், கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Shalom, praise be to the holy name of our Lord. இந்த ஸ்லாக்கியத்தை தந்தருளிய ரெவரன் ஆனல் அவர்களுக்கும் ரெவரன் சந்தானா அவர்களுக்கும் எனது நன்றி. I'd like to thank Reverend Anil Rajan and also Reverend Santana Anil for this opportunity given to me. நிச்சயமாகவே இன்னொரு சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீங்கள் யாவரும் ஆயத்தமாக இருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். I believe that everyone is eager to learn yet another truth this evening. இந்த யாக்கோப்பு நிருபம் மிகவும் வித்தியாசமானது. This book of James is quite unique. இதில் நம் வாழ்வில் மேற்கொள்ள வேண்டிய அநேக விஷயங்கள் அடங்கி உள்ளது. It contains many things that we need to address in our lives. 12 விதமான காரியங்களிலிருந்து நாம் மேற்கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை அழகாக ஆழமாக எழுதியுள்ளார் யாக்கோப்பு. James has written deeply about the need to engage in 12 different kind of activities for us to overcome. ஆகையால் இன்று நாம் எதை மேற்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்று சொன்னால் செயலற்ற விசுவாசத்தை மேற்கொள்ளுதல். Therefore, what we are going to learn about today is faith without work is dead and how to overcome the deedless faith. இதுக்கு வேத வசனமாக யாக்கோப்பு 2வது அதிகாரம் வசனம் 14 26 வரையில் நாம் பார்க்கிறோம். The text has been taken from James chapter 2 starting from verse 14 till verse 26. இந்த நிருபம் சில சர்ச்சைகளை கொண்டுள்ளது. This passage has some controversies to it. நாம் இந்த நிருபத்தின் அறிமுகத்திலே பாஸ்டர் மத்தேயு அவர்கள் இதை குறித்து நமக்கு விளக்கி சொன்னார். In the introduction of this book or this epistle, Pastor Matthias has mentioned about the controversial in this book. இந்த இன்றைய நாம் படிக்கிற இந்த அதிகாரத்திலும் இதுவும் ஒரு சர்ச்சைக்கான காரியமாக இருந்தது. Furthermore, this James chapter 2 verse 14-26 where we are going to look, it has also been a contentious section as well. இதை நாம் வாசிக்க கேட்போம். யாக்கோபு 2வது அதிகாரம் வசனம் 14 முதல் 26 வரையும். Let us hear the reading of the word of God taken from James chapter 2 starting from verse 14 till verse 26. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, "You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. யாக்கோப்பு 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 14 26 வரை. என் சகோதரரே, ஒருவன் தனக்கு விசுவாசம் உண்டு என்று சொல்லியும் கிரியைகள் இல்லாதவனானால் அவனுக்கு பிரயோஜனம் என்ன? அந்த விசுவாசம் அவனை ரட்சிக்குமா? ஒரு சகோதரனையாவது சகோதரியாவது வஸ்திரம் இல்லாமலும் அனுதின ஆகாரம் இல்லாமலும் இருக்கும்போது உங்களில் ஒருவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்க சமாதானத்தோட போங்கள், குளிர்காய்ந்து பசியாருங்கள் என்று சொல்லியும் சரீரத்திற்கு வேண்டியவைகளை அவர்களுக்கு கொடாவிட்டால் பிரயோஜனம் என்ன? அப்படியே விசுவாசமும் கிரிகள் இல்லாதிருந்தால் தன்னிலே தானே செத்ததாயிருக்கும். ஒருவன் உனக்கு விசுவாசம் உண்டு, எனக்கு கிரிகளும் உண்டு, கிரிகள் இல்லாமல் உன் விசுவாசத்தை எனக்கு காண்பி, நான் என் விசுவாசத்தை என் கிரிகளினாலே உனக்கு காண்பிப்பேன் என்பானே. தேவன் ஒருவர் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறாய், அப்படி செய்கிறது நல்லதுதான். பிசாசுகளும் விசுவாசித்து நடுங்குகின்றன. வீணான மனுஷனே,
கிரியையில் இல்லாத விசுவாசம் செத்ததென்று நீ அறிய வேண்டாமோ? நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாம் தன் குமாரன் ஈசாக்கை பலி பீடத்தின் மேல் செலுத்தின போது கிரியைகளினாலே அல்லவும் நீதிமானாக்கப்பட்டான். விசுவாசம் அவனுடைய கிரியைகளோடு கூட முயற்சி செய்து கிரியைகளினாலே விசுவாசம் பூரணப்பட்டதென்று காண்கிறாயே. அப்படியே ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்கிற வேத வாக்கியம் நிறைவேறிற்று. அவன் தேவனுடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டான். ஆததால் மனுஷன் விசுவாசத்தினாலே மாத்திரமல்ல கிரியைகளினாலேயும் நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்று நீங்கள் காண்கிறீர்களே. அந்தபடி ராகாப் எனும் வேசியும் தூதர்களை ஏற்றுக்கொண்டு வேறு வழியா அனுப்பிவிட்ட போது கிரியைகளினாலே அல்லவோ நீதியுள்ளவளாக்கப்பட்டாள். அப்படியே ஆவி இல்லாத சரீரமும் செத்ததாய் இருக்கிறது போல கிரியையில் இல்லாத விசுவாசமும் செத்ததாய் இருக்கிறது. ஆமென். நான் ஏன் இது சர்ச்சையான வேத பகுதி என்றால், Why did I say that this is a controversial biblical passage? புரோட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தவாதியின் முக்கிய நபராக இருந்த மார்ட்டின் லூதர் இந்த யாக்கோப் நிருபத்தை எதிர்த்தார் என்றே சொல்லலாம். We can see that the main important person from the Protestant Reformation, which is Martin Luther, he opposed this epistle of James. அதற்கு முக்கிய காரணமே இன்று நாம் தியானிக்கிற இந்த வேத வசனம் தான். The reason being, or the main reason, is what we are reflecting on today from James chapter 2. இது மற்ற நிருபங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறது, ஆகையால் அதை நான் வெறுக்கிறேன் அவர் என்று சொன்னார். He has said that it contradicts the other epistles and hence I hate it. இன்னும் சில கிறிஸ்துவர்கள் இந்த பகுதியை சர்ச்சையாகத்தான் பார்க்கிறார்கள். Even today, some Christians still see this passage as a controversial passage. உண்மையாகவே மார்ட்டின் லூதர் சொன்னது போல இந்த நிருபம் வேதாகமத்தினுடைய ரட்சிப்பின் திட்டத்துக்கு விரோதமா இருக்கிறதா? Is this epistle truly contrary to the plan of salvation in the scriptures as Martin Luther has said? விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்ற ஒரு சத்தியம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இருக்கும் போது கிரியையினாலே நீதிமானாகிறான் என்று சொல்கிற சத்தியம் எந்த அர்த்தத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? While the truth that the just shall live by faith has been established, on what basis then is the truth that a man is justified by works in stated? இது முற்றிலும் தவறான கண்ணோட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தான் நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம். We are going to look at that this has been said entirely wrong in a wrong perspective. ஒரு கால் இன்று நமக்கு இருக்கும் வியாக்கரணங்களாக இருக்கட்டும், புத்தக வளங்கள், கொமெண்ட்ரிஸ் ஆகியகள் அந்நாட்கள் இருந்திருந்தால் நிச்சயமாகவே மார்ட்டின் லூதர் அவர்கள் யாக்கோப் ரட்சிப்பை குறித்து மிக ஆணித்தரமாக நல்லதை சொல்லியிருப்பார் என்பதை அவர் அறிந்திருப்பார். I believe that if the theological doctrines, a book of arguments and commentaries that we have today had been existed during the days of Martin Luther, surely he would have thought about Jacob's salvation very boldly and confidently. முதலாவது நாம் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த விசுவாசத்தின் விளக்கத்தை குறித்து நாம் பார்ப்போம். First of all, we are going to look at the definition of faith which is mentioned in this passage here. விசுவாசம் என்றால் என்ன என்பதை நாம் பார்க்க போவதல்ல. We are not going to look at what faith is all about. ஆனாலும் இந்த வேத பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த விசுவாசத்தின் அர்த்தத்தை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம். But we are going to look at the definition which has been mentioned in this particular passage that we have read. நாம் சற்று முன்பு வாசித்தோம் யாக்கோபு 2வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தில், என் சகோதரரே, ஒருவன் தனக்கு விசுவாசம் உண்டு என்று சொல்லியும் கிரிகை இல்லாதவனானால் அவனுக்கு பிரயோஜனம் என்ன? அந்த விசுவாசம் அவனை ரட்சிக்குமா? We have just read from James chapter 2 and verse 14. It says, my brothers, if someone says he has faith but does not have works, what good is that? Can that faith save him? இந்த வசனத்தை வாசித்த உடனே நாம் யாவருக்கும் ஒரு குழப்பம் வந்திருக்கும். As soon as we have read this portion, we encounter some confusion. யாக்கோப் விசுவாசத்தினாலே ரட்சிப்பு என்பதற்கு எதிராக இருக்கிறாரா? Is James against the idea of salvation through faith? மற்ற நிருபங்கள் இப்படியாக நாம் விசுவாசத்தினால் பிழைப்போம், விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்பட்டோம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்க, in other part of the scriptures, definitely we would have read that it says we are saved by faith or we are justified by faith.
பவுல் சொல்வதற்கு இங்கு யாக்கோப்பு மாறாக சொல்கிறாரா? Is James saying opposite or contrary to what Paul is saying? நாம் அந்த சில காரியங்களை குறித்து நாம் பார்ப்போமாக. Let us look at certain things from here. நாம் பவுலாகட்டும் அதே நேரத்தில் யாக்கோப்பாகட்டும் இவர்கள் விசுவாசத்தை குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்ப்போம். We are going to look at what Paul and James says about faith by putting it parallel before us. அதாவது நாம் பார்க்கிறோம் எபேசியர் 2வது அதிகாரம் வசனம் 8-9 வரை நாம் பார்க்கும் பொழுது, If you look at Ephesians chapter 2 verse 8-9, விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், கிரிகையினால் உண்டானதல்ல என்று சொல்கிறார். Paul is saying, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. அடுத்ததாக ரோமர் 3வது அதிகாரம் 28வது வசனத்தில் பவுல் இப்படியாக சொல்கிறார். In Romans chapter 3 verse 28, Paul says like this, கிரிகைகள் இல்லாமல் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று சொல்கிறார். for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. ஆனால் இங்கு யாக்கோப் என்ன சொல்கிறார் என்றால், But in James, James speaks like this, கிரியினாலே அல்லவோ நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்று சொல்கிறார். with work is that we have been justified. தொடர்ந்து யாக்கோப்பு 2வது அதிகாரம் 24வது வசனத்தில், James chapter 2 verse 21, விசுவாசத்தினால் மாத்திரமல்ல கிரிகையினாலேயும் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று சொல்கிறார். we have seen that not only by faith, but someone by faith he has been justified. அநேகர் இந்த வசனங்களை வாசிக்கும் போது ஒரு தவறுதலான ஒரு புரிதலுக்கு வந்து விடுகிறார்கள். அது எப்படி எனில், ஒருவர் ரட்சிக்க விசுவாசம் மற்றும் கிரிகை அவசியம் என்று. Many people come to a wrong understanding while reading this verse. That is, one must have faith plus works to be saved. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், எப்படியாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று சொன்னால், விசுவாசம் கூட்டல் கிரிகை என்று நினைக்கிறார்கள். Many people thinks that you're supposed to have faith and plus works, then you'll be saved. ஆனாலும் யாக்கோப் அப்படி கூறவில்லை, வேதமும் அப்படி கூறவில்லை. But James did not say that way. Neither the word says that. கிறிஸ்துவில் மீது உள்ள விசுவாசத்தின் மூலம் நாம் கிருபையால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் கிரிகையினால் ரட்சிக்கப்படவில்லை. We must understand that we are saved by grace through faith in Christ alone. We must understand also that we are not saved by works. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், நாம் யாவரும் கிறிஸ்துவின் மீதுள்ள விசுவாசத்தின் மூலம் கிருபையால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் கிரியினால் ரட்சிக்கப்படவில்லை. We are saved by grace through faith in Christ alone. We must understand that we are not saved by work. நாம் வாசித்த இந்த வேத பகுதியை பார்க்கும்போது பவுலானவர் யாருக்கு எழுதுகிறார் என்று சொன்னால், from the portion of scripture that we have read just now, Paul is writing to, பவுல் எழுதுவது சுயநீதியுடைய யூதர்களுக்கு எழுதுகிறார். Paul writes to the one who's profess self-righteousness Jews. ஆனால் இங்கு யாக்கோப்பு யாருக்கு எழுதுகிறார் என்று சொன்னால், but here James writes to, ரட்சிக்கப்பட்டும் ஒரு மாற்றத்தை காட்டாத யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதுகிறார். the Jewish Christians who are saved but have shown no change. பவுல் பார்க்கும் கண்ணோட்டம் ரட்சிப்பின் மூல காரணத்தை, அதாவது அதன் வேரை அதை பார்த்து அவர் எழுதுகிறார். Paul's perspective highlights the root cause of salvation. ஆனால் யாக்கோப்பின் கண்ணோட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் ரட்சிப்பின் கனியை பார்க்கிறார். But James' perspective highlights the fruit of salvation. இப்ப சொல்லுங்க, யாக்கோப் விசுவாசத்தினாலே ரட்சிப்பு என்பதுக்கு எதிராக இருக்கிறாரா? So now tell me, is Jacob against the idea of salvation by faith? நாம் நன்றாக பார்த்தோம். அந்த வேத பகுதியில் பவுல் யாருக்கு எழுதியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் வேற ஒரு தரப்பினருக்கு. இந்த இடத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது யாக்கோப் அவர்கள் வேற ஒரு தரப்பினருக்கு எழுதியிருக்கிறார். From the word we have clearly seen that Paul was writing this portion to another sect of people, and James was writing to another sect of people. ஆகையால் இதனால் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும், யாக்கோப் அவர் ஒருபோதும் ரட்சிப்புக்கு எதிராக அவர் எழுதவில்லை என்று இதுக்கு இந்த 2ஆம் அதிகாரமே சான்றாக இருக்கிறது. So we can know from this chapter 2 of James that James did not write against
the things. நீங்க நன்றாக பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் வாசித்த இந்த வேத பகுதியில் விசுவாசம் அவனை ரட்சிக்குமா என்று வாதாடுகிறாரா? From here where we have read, is he arguing where faith can save him? இல்லை, அந்த விசுவாசம் அவனை ரட்சிக்குமா என்றுதான் வாதாடுகிறார். No, he is arguing that the faith that they have, the kind of faith that they have, would that save them? அந்த விசுவாசம் என்று சொல்லும்போது அது எந்த விசுவாசம்? That faith, which faith is it referring to? கிரிகை இல்லாத The விசுவாசம். faith without works. யாக்கோப்பு விசுவாசத்தின் முக்கியமான பிரச்சனையை இங்கு பேசுகிறார். Jacob discusses the crucial issue of the faith here. ஒரு உயிருள்ள விசுவாசம் என்பது A living faith ஒரு நிரூபிக்கக்கூடிய விசுவாசம். is a demonstrable faith. கர்த்தர் எதிர்பார்க்கும் மற்றும் உண்மையான கிறிஸ்துவ தன்மையை நிரூபிக்கும் ஒரு விசுவாசம். A faith that proves the expectation of the Lord and demonstrate the true nature of a Christian. நாம் தெளிவாக வாசித்து பார்த்தோம் என்றால் If we read clearly, வேதாகமத்தின் முழு நியதியில் இந்த வசனமானது எபேசியர் 2:10 நாம் ஒற்று போகிறதை நாம் பார்க்கலாம். we can see that in the full context of the Bible, this verse goes with Ephesians chapter 2 verse 10. நாம் வாசிக்க கேட்போம். எபேசியர் 2வது அதிகாரம் வசனம் 10. Let us hear the reading of the word. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கைகளாய் இருக்கிறோம். அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாகவே அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். ஆமென். நன்றாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நற்கிரிகளை செய்வதற்காகவே நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We have seen in the word that we have been created in Christ Jesus so that we could walk in the faith. ஆகையால் விசுவாசமும் கிரிகையும் தனித்தனியே அல்ல. Therefore, faith and works are not a separate thing, ஆனால் அது ஒருங்கிணைந்த ஒன்று. but rather they are one. விசுவாசம் என்பது வேர் போல, Faith is like a root, கிரிகை என்பது அதன் கனி போல. and works are its fruit. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். I would like to repeat again. விசுவாசம் கூட்டல் கிரிகை அல்ல. It is not faith plus works, விசுவாசத்துக்குள் கிரிகை. but works are within the faith. இன்னும் புரியும்படியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், To explain further, நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு for us to be saved, கிரிகை அவசியமில்லை. works was not necessary. ஆனால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்பதை வெளிக்காட்டும் வகையில், உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கிரிகை அவசியம். But to prove that we have been saved, they are essential to be demonstrated. நாம் அடுத்ததாக இந்த கிரிகை என்றால் என்ன என்று நாம் பார்ப்போமாக. Next, we are going to look at what is this deed. இந்த கிரிகை என்று சொல்லும் பொழுது, If we say deed, இது கிரேக்க மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஏர்கான் என்று சொல்லப்படுகிறது. in Greek word, it is translated as ergon, அதன் அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் வேலை, செயல், பணி அல்லது உழைப்பு என்று அர்த்தம். which means work, action, task, or labor. இது ஒரு உள்நோக்கம் அல்லது நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தும் வெளிப்புற செயல். It refers to an outward act of or series of acts. யாக்கோப் வெறுமனே இந்த கிரிகை அவசியம் என்று கூறவில்லை. Therefore, James did not simply state that these works are necessary. ஆனாலும் உண்மையான விசுவாசம் எப்பொழுதும் உறுதியான செயல்களுடன் இருக்கும். But that genuine faith is always accompanied by the tangible action. ஏனெனில் இந்த படைப்புகள் ஒரு உயிருள்ள நம்பிக்கையின் நடைமுறை சான்றாக இருக்கிறது. Because these works are the practical evidence of a living faith. இந்த கிரேக்க வார்த்தையின் நம் தமிழில் அல்லது நம் நடைமுறையில் இந்த வார்த்தையை குறித்து நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால், If we were to say in the daily life using this Greek word, கிரிகை என்பது செயல். action reflects to work. நாம் நம்பும் ஒன்றை பிரதிபலிக்கும் வண்ணம் வெளியரங்கமாக செய்யும் செயல். This is an action that reflects something I believe in, carried out in an open manner. சான்று காட்டுதல். Providing evidence.
விசுவாசத்தை காட்ட முடியாது. Faith cannot be shown, ஆனால் விசுவாசத்தை கிரிகையில் காட்டலாம். but faith can be demonstrated through action. ஒருவன் தனக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறான், If a man says that he has faith, ஆனால் அவனுக்குள் கிரிகை இல்லை, but then you see no deeds in them, அந்த விசுவாசம் அவனை ரட்சிக்குமா? will that faith save him? எனக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது என்று சொல்வீர்கள் எல்லாம் If anyone to say that I have faith, கர்த்தர் எதிர்பார்க்கும் விசுவாசத்தை உடையவர்கள் என்று நினைக்காதீர்கள். don't ever think that they have that faith that God requires of them. ஏன் இந்த மொழி நடையில் யாக்கோப் இப்படி எழுத வேண்டும்? Why does James have to write like this? விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாய் ஆக்கப்பட்டேன், இனி எந்த பிரச்சனையும் எனக்கு இல்லை, நான் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்வேன் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் ஜனங்களுக்காகவே தெளிவாக எழுதப்பட்ட ஒன்று தான் இந்த யாக்கோப்பின் நிருபம். For whoever think that I can live without any problems and I've been made just or righteous by faith, Jacob clearly write this towards them. ரட்சிக்கப்பட்டதின் வெளிப்பாடுதான் கிரியை. Jacob speaks about the issue of more prominently than the work of salvation is your faith. ஒரு உண்மையான கிறிஸ்துவர்களை நன்மை செய்யுங்கள் என்று வற்புறுத்தவோ தூண்டவோ என்னைக்குமே அவசியம் வராது. There is no need to compel or provoke true Christians to do good. நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் நான் சொன்ன இந்த வார்த்தைக்கு நிச்சயமா நீங்கள் ஆமோதித்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். I believe that you would have said amen wherever you are right now. நம்ம அடுத்ததாக இரண்டாவது காரியத்தை பார்ப்போம். Secondly, விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு. the demonstration of faith. விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு. The demonstration of faith. விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய கருத்தில் ஒரு நபரின் உள்ளார்ந்த நம்பிக்கையை காட்டும் வெளிப்புற நடவடிக்கை ஆகும். The demonstration of faith is an external action and behavior that shows a person's inner belief in a spiritual context. இதுக்கு கீழாக நாம் பார்க்கிற வசனம் சற்று முன்பு பார்த்தது போல வசனம் 15 16 இதில் நாம் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். We can read from verse 15 and 16 to support this context. ஒரு சகோதரனாவது சகோதரியாவது வஸ்திரம் இல்லாமலும் அனுதின ஆகாரம் இல்லாமலும் இருக்கும்போது உங்களில் ஒருவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் சமாதானத்தோட போங்கள், குளிர்காய்ந்து பசியாருங்கள் என்று சொல்லியும் சரீரத்துக்கு வேண்டியவைகளை அவர்களுக்கு கொடாவிட்டால் பிரயோஜனம் என்ன? இந்த வசனத்தை நாம் நமக்கு விசுவாசம் இருக்கு என்று சொன்னால் போதுமா? Is it enough just to say that I have faith? செயல் இல்லாத விசுவாசம் எப்படியாப்பட்டது? The faith that have no deeds, what kind of faith is that? அதை விவரிக்கும் வண்ணம் தான் இந்த சில உதாரணங்களை யாக்கோப் வேதத்தில் கொடுத்திருக்கிறார். That is why James provides some example to explain what faith without action is like. இந்த உதாரணங்களே நம்மில் பல பேருக்கு மிகவும் கடினமான ஒன்றாக இருக்கிறது. For many of us, these are some of the hardest things for us to achieve. அதையே நம் வாழ்வில் நாம் செய்ய தவறுகிறோம். And sometimes we fail to do those things in our life. நடைமுறையில் நாம் காண்பிக்க வேண்டிய இரக்கமுள்ள உதாரணத்தை பயன்படுத்தி உண்மையான விசுவாசம் வெறும் வார்த்தைகளால் அல்ல செயல்களால் நிரூபிக்கப்படுகிறது என்று யாக்கோப் கூறுகிறார். James states that the true faith is demonstrated not merely by words but by actions, using a compassionate example that should be shown in practice. உடனடியாக முதல் உதவி அல்லது அவசர தேவைகளை வழங்காமல் தேவையுள்ள நபரை பார்த்து சமாதானத்தோட போங்கள், கர்த்தர் உங்களை தேவைகளை சந்திப்பார் என்று ஒரு கிறிஸ்துவர் சொல்வதில் என்ன பயன் இருக்கிறது என்று இந்த வேத பகுதி நமக்கு புரிய வைக்கிறது. This section of the Bible questions what benefit there is in a Christian saying, the Lord will meet your needs while merely observing a person in need without providing immediate help or addressing urgent needs. இது போன்ற காலியான வார்த்தைகள் பயனற்றவை என்று தான் பொருள்படுகிறது. This simply means that empty words like this are useless. விசுவாசம் அதன் உண்மைத்தன்மையை நிரூபிக்கவும் தேவைப்படும் நபருக்கு உண்மையிலே பயனளிக்கவும் செயல்களுடன் இருக்க வேண்டும். Faith must be accompanied by actions that prove its authenticity and genuinely benefit the person in real need. முக்கியமான பகுதியா என்னவென்றால் ஆறுதல் வார்த்தைகளை வழங்கும் நபர் உடலின் தேவைகளுக்கு உண்மையான உதவி வழங்குவதில்லை. The important part is that the person offering comforting words
does not provide real assistance to the needs of the body of the person. ஆகையால் விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், So this is how the faith should be demonstrated. விசுவாசம் என்பது செயலில் வெளிப்பட வேண்டும். Faith must be manifested in action. உண்மையான விசுவாசம் இயற்கையாகவே அர்த்தமுள்ள செயல்களை உருவாக்குகிறது. Genuine faith naturally produces meaningful actions. கிரிகைகள் நம் விசுவாசத்தின் நம்பகத்தன்மையை நிரூபிக்கின்றன. Actions demonstrate the reliability of our faith. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது உள்ளுக்குள் விசுவாசம் மற்றும் வெளிப்புற சேவை இரண்டையும் உள்ளடக்கியது. The Christian life simply encompasses both inner faith and outer service. நம் விசுவாசம் நம்மை சுற்றியுள்ள உலகத்தை நடைமுறையில் பாதிக்க வேண்டும். Our faith must practically impact the world around us. கிறிஸ்துவ விசுவாசமானது கருணை, நற்செயல்கள் மற்றும் தகுதியான செயல்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்று யாக்கோபு மிக சரியாக சொல்கிறார். James correctly states that the Christian faith must be accompanied by grace, good deeds, and worthy actions. தேவ பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படும் நீங்களும் நானும் நல்ல செயல்கள், அன்பான செயல்கள் மற்றும் தரமான செயல்களை அடையாளமாக நம் வாழ்வில் இருக்க வேண்டும். Good deeds, loving actions, and generous acts should be the marks of those who are called the children of God. அடுத்ததாக நாம் மூன்றாவதாக விசுவாசத்தின் அறிக்கை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். Thirdly, we are going to look at the declaration of faith. நாம் இந்த வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். வசனம் 17, 18 வாசிக்க கேட்போம். Let us hear the reading from verse 17 and 18 of books James chapter 2. அப்படியே விசுவாசமும் கிரிகைகள் இல்லாது இருந்தால் தன்னிலே தானே செத்ததாய் இருக்கும். ஒருவன் உனக்கு விசுவாசம் உண்டு, எனக்கு கிரிகைகளும் உண்டு, கிரிகைகள் இல்லாமல் உன் விசுவாசத்தை எனக்கு காண்பி, நான் என் விசுவாசத்தை என் கிரிகைகளினாலே உனக்கு காண்பிப்பேன் என்பானோ. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, "You have faith, I have deeds." Show me your faith. Sorry, Sorry. படி. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. செத்தது என்று சொல்லும் பொழுது அது தனிமைப்படுத்தப்பட்டது. எதிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டது என்றால் நன்மையானதிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டது. When it is said that something is dead, it is isolated. And what it is isolated from? It is isolated from the good work. செயல்கள் இல்லாத விசுவாசம் ஒரு செத்த விசுவாசம். Faith without work is simply a dead faith. ஏனெனில் செயல்களின் குறைபாடு மாறாத வாழ்க்கை அல்லது ஆவிக்குரிய ரீதியில் செத்த இருதயத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. Because the absence of actions reveals a lifeless existence or a spiritually dead heart. இந்த வசனங்களில் யாக்கோபு தெளிவாக வாதாடுகிறார். In these verses, James clearly argues உண்மையான விசுவாசத்தின் அறிக்கை நாம் ஏதாவது செய்வதில் விளைகிறது. நமது விசுவாசம் செயலற்றதாக இருந்தால் அது செத்த விசுவாசம். that the declaration of true faith manifests in what we do. If our faith is inactive, it is a dead faith. ஆழமற்ற விசுவாசத்தின் அறிக்கையை எதிர்கொள்கிறது இந்த வசனம். James chapter 2 verse 17, it confronts the notion of superficial faith. நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன், நான் கர்த்தரை மாத்திரம் விசுவாசிக்கிறேன் என்று அறிக்கை செய்தால் மாத்திரம் போதுமா? Is it just enough to declare I am saved and I only believe in the Lord? இயேசு காண்பித்த அந்த அன்பை நமக்கு அவர் கற்றுக் கொடுத்த கற்பனைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டாமோ? Shouldn't we adhere to the love that Jesus has showed and the principles that he has taught us? உண்மையான ரட்சிக்கிற விசுவாசம், The genuine faith that saves மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கை, brings about a transformed life. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை ஏற்படுத்தும். அந்த விசுவாசம் நாம் செய்யும் செயல்களால் நிரூபிக்கப்படுகிறது. And that faith is evidenced by the actions that we take or we do in our life. நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பது, நாம் எதை நம்புகிறோம் என்பதையும், நாம் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை உயிருள்ள விசுவாசமா என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது. How we live reflects what we believe
and whether the faith we hold is a living faith. நம்ம ஒரு சிறிய காணொளியை பார்ப்போம். இந்த காணொளியின் வாயிலாக நம்முடைய விசுவாசம் அது செத்த கிரிகை உள்ளதா அல்லது உயிருள்ள கிரிகை உள்ளதா என்பதை நாம் நிதானிக்க இது ஒரு வழிகாட்டாக இருக்கும். Let us look at this video that is going to be shown on the screen right now, and let us compare and see whether our faith is an action, living faith, or is it a dead faith. A pastor disguised himself as a homeless man and sat outside his own church to observe how the congregation would react. At first, their response might seem disheartening, but what unfolded when he stepped inside and revealed his true identity was truly eye-opening. So how did our church do in the video? I'm going to tell you now. I was crying inside that beard. I cannot believe the people in this church. Thanks for bringing us something to eat this morning. Here's a coffee. Coffee keep you warm. Bless you. Let's just pray for you real quick here, honey Apostle. You're welcome to come inside. We'd love to have you. You can come in. You want? I got some water for you and something more valuable. It's the Word of God here. நாம் இந்த காணொளி வாயிலாக சில காரியங்களை பார்த்தோம். We have seen certain things through this video that was shown just now. இதன் வாயிலாக நம்முடைய விசுவாசமானது அது செத்த விசுவாசமா அல்லது உயிருள்ள விசுவாசமா என்பதை நாம் கண்டு கொள்ளலாம். Definitely we can identify through this video whether our faith is a living faith or a dead faith. இந்த செத்த கிரிகளை அடையாளம் காண்டு கொள்வோமாக. Let us identify the dead deeds. நடைமுறை பயன்பாடு இல்லாத அறிவு சார்ந்த ஒப்பந்தம். An intellectual agreement without practical application. ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி அல்லது மாற்றம் இல்லாதது. No growth or change in spiritual significance. குறைவான சமூக சேவையுடன் குறைந்தபட்ச ஈடுபாடு. A minimal engagement in the community service. கிறிஸ்துவ போதனைகளை செயலற்ற முறையில் ஏற்றுக்கொள்வது. Accepting Christian doctrines in a passive manner. இந்த மாதிரியான காரியங்கள் ஒரு நபருக்குள்ள, அதாவது ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்குள்ளாக இந்த மாதிரியான காரியங்கள் காணப்படும் என்று சொன்னால் அது செத்த கிரிகளுக்கு சமமாக இருக்கிறது. If all these deeds could be found in a saved or a person who have got salvation, a Christian, these are called the dead deeds. அடுத்ததாக உயிருள்ள விசுவாசத்தின் அடையாளங்களை நாம் பார்ப்போம். Next we are going to look at the sign of a living faith. ஒரு உயிருள்ள விசுவாசத்தின் அடையாளங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால், this is how we can identify the signs of a living faith. நிலையான ஆவிக்குரிய நடைமுறைகள். A consistent spiritual practices. மற்றவர்கள் மீது செயலில் இரக்கம் காட்டுதல். Showing compassion in action toward others. சுகவாசியான வாழ்க்கை, அதாவது கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வந்து விருப்பம் கொண்டிருத்தல். A willingness to step out of the comfort zone or a cushy life. தினசரி வாழ்வில் உருமாற்ற சான்றுகள் இருக்க வேண்டும். Evidence of transformation in daily living. இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் இதை அபியாசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் நாம் உயிர் உள்ள விசுவாசத்தை கொண்டிருக்கிறோம். If we are practicing this kind of practices or attitudes in our life, then we are considered to be a living faith. ஆகையால் பிரியமானவர்களே, people of God, நாம் யாவரும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். I believe that all of us here are saved people. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டாலும் நமக்கு இப்படியாக செத்த கிரிகை உள்ள விசுவாசத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறோமா அல்லது உயிர் உள்ள விசுவாசத்தை கொண்டிருக்கிறோமா? Even we have been saved, are we the kind of people who have that dead deeds in us or who has the living deeds in us? நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறோம். We are hearing the word of God. ஆனால் செயல்பாட்டில் இல்லை என்று சொன்னால், but if we don't react or do the word of God, கர்த்தர் கற்பித்த ஒவ்வொரு போதனைகளாக இருக்கட்டும், சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வேத வாக்கியங்களாக இருக்கட்டும், அதுக்கு கீழ் நாம் செயல்படாவிட்டால், it could be whatever that has been taught by our Lord and whatever that the Bible has spoken to us, if we don't engage ourselves to do those things, அந்த விசுவாசம் நம்மை ரட்சிக்குமா? will that faith
save us. இது நாம் தியானிப்போமாக இந்த காரியத்தை குறித்து. Let us meditate upon these things this evening. அடுத்ததாக நம்ம தொடர்ந்து 4வது காரியமாக துர்விசுவாசத்தை குறித்து பார்க்க And போகிறோம். next, fourthly, we are going to look at demonic faith. துர்விசுவாசம். Demonic faith. துர்விசுவாசம் என்பது Demonic faith is உண்மையான அர்ப்பணிப்பு, மாற்றம் அல்லது கீழ்ப்படிதல் இல்லாத வாழ்க்கை. a life without true dedication, change, or subservience. வேத வசனம் யாக்கோபு 2வது அதிகாரம் வசனம் 19-20 இப்படியாக சொல்கிறது, தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறாய், அப்படி செய்கிறது நல்லதுதான், பிசாசுகளும் விசுவாசித்து நடுங்குகின்றன, வீணான மனுஷனே, கிரிகைகள் இல்லாத விசுவாசம் செத்ததென்று நீ அறிய வேண்டாமோ. நாம் இந்த காரியத்துக்கு கீழாக பார்க்கிறோம். இந்த துர்விசுவாசம் என்று சொல்லும் பொழுது In James chapter 2 verse 19, which was read just now, when we look at this demonic faith from this part of the verse, அது அறிவு சார்ந்த ஒப்புதல். it is an intellectual assent. அறிவு சார்ந்த ஒப்புதல் என்று சொல்லும் பொழுது Intellectual assent simply means கர்த்தர் இருப்பதை அறிந்திருக்கிறார்கள், அவரை பற்றியும் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியும் சகலத்தையும் அறிந்திருந்தாலும் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்காதவர்கள். these are the kind of people or the individual who knows God exists and understand facts about him, his son, and the reality of salvation, but do not give into those things, do not give them towards God. அடுத்ததாக கீழ்ப்படிதல் இல்லாமை தான் துர்விசுவாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. Next, demonic faith is also can be seen as an absence of obedience. இது விசுவாச இன்மை மற்றும் கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியாத போன்ற செயல்கள் உள்ளது. Unlike true saving faith, demonic faith is not expressed through actions or trust, loyalty and obedience to God's commands. அடுத்தது அர்ப்பணிப்பு இல்லாமை. The next is lack of dedication. ஊழியத்துக்கு என்று அர்ப்பணம் இல்லை, சுயநலம் மாத்திரமே நிறைந்திருக்கிறது. There is no dedication for service or servitude, but only self-interest. அடுத்ததாக மாற்றம் இல்லாமை. The next one is lack of transformation. முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால் இந்த நம்பிக்கை மனம், விருப்பம் அல்லது ஆசைகளில் மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்காது. The key difference is that this belief does not lead to a change in the heart, will or desires, and therefore no true personal transformation occurs in their life. அடுத்ததாக உணர்ச்சி பூர்வமான பதில். The next one is emotional response. இந்த அறிவு வேதத்தில் பிசாசுகளில் காணப்படுவது போல இருக்கிறது. This knowledge can provoke an emotional reaction like what can be seen from the word, what demon does in the word. வேதத்தில் பார்க்கும் பொழுது இப்படியாக இயேசு பிசாசுகளை துரத்தும் போதாகட்டும், அதட்டும் போதாகட்டும், பிசாசுகள் நடுங்கும். When we look at the word, whenever Christ or God wants to cast out demons, or when demons face Jesus or God, they tremble at his presence. அது அதோட நின்றுவிடும். அதுக்கு பதிலாக மன திரும்புதல் அந்த இடத்துல காணப்படாது. It just stops right there, but we won't see any transformation taking place there. அடுத்தது கிளர்ச்சி அல்லது எதிர்ப்பு. The next one is rebellion or defiance. பெரும்பாலும் இந்த நம்பிக்கையானது அவங்க சுய நினைவுடனே கர்த்தரை நிராகரிக்கிறவர்கள். Often this belief is coupled with a conscious rejection or defiance of God, which is the opposite of his will and aims. இந்த மாதிரியான துர்விசுவாசமானது இன்னும் மக்களில் காணப்படுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது. These kinds of demonic faith still can be seen among people or in people. பிசாசுகள் கர்த்தர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு வகையான அறிவையும் ஒப்புதலையும் கொண்டிருக்கின்றன. Demons have a kind of knowledge and acknowledgement that there is God, there is Lord. ஆனால் பிசாசுகளின் நம்பிக்கை ரட்சிப்புக்கு வருவதற்குரிய விசுவாசம் அல்ல. But the faith of demons is not that kind of faith that could lead to salvation. பிசாசுகளின் நம்பிக்கை கர்த்தருக்கு அன்பு மற்றும் கீழ்ப்படுதலை காட்டிலும் பயம் மற்றும் நடுக்கத்துக்கு மாத்திரமே வழிவகுக்கிறது. The faith of demons only leads to fear and trembling rather than to love and submission to the Lord. அறிவார்ந்த விசுவாசம் ரட்சிக்க முடியாது. An intellectual faith cannot save. சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தராகிய இயேசுவின் மீது உயிருள்ள மனம் திரும்பிய விசுவாசம் மட்டுமே உண்மையான சீஷத்துவத்தை குறிக்கும் செயல்களை உருவாக்கும்.
Only leaving heartfelt faith in the risen Lord Jesus, who was crucified, produces the work that signifies true discipleship. அப்படி உயிர் இருப்பதற்கான ஆதாரம் இல்லாத இடத்தில் உயிர் இருக்காது. If there is no evidence of life, then there will be no life. அவ்விசுவாசிகளுக்கு இந்த துர்விசுவாசம் பொருத்தமான ஒன்று. For the unbelievers, this demonic faith is connected to them. ஏனென்றால் நாம் பலமுறை இயேசு குறித்து சொன்னாலும் எனக்கு இயேசு யாருன்னு தெரியும், இயேசு கடவுள்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா அவங்களோட விசுவாசமானது அறிவு சார்ந்ததாக இருக்கிறது ஒனே தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிற விசுவாசமாக அது மாறவில்லை. Because when we tell to the unbelievers about Jesus, they know, they say, I believe in Jesus, but that is just merely an intellectual faith that they have. நான் கடவுளை நம்புகிறேன் என்று சொல்வது நம்பும் மற்றும் நடுங்கும் பிசாசுகளிலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு காரியம் அல்ல. பிசாசுகளுடைய விசுவாசம் தான் இதை போன்ற நபர்களுக்கும் இருக்கிறது. The people who says that I believe that Christ is God, I know Christ is God, this is not merely different than what the demons believe. Even demons believe and tremble to the name of God, to God. But this has no difference between the unbelievers and the demonic faith. ஆகையால் தான் இந்த இடத்தில் மிகவும் தெளிவாக இப்படியாக யாக்கோபு சொல்கிறார். Therefore, that's why James makes it clear. தேவன் ஒருவர் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறாய், அப்படி செய்கிறது நல்லதுதான், பிசாசுகளும் விசுவாசித்து நடுங்குகின்றன. James is saying it is good that you believe that God exists, even the devil believes that as well. வீணான மனுஷனே, கிரிகை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று நீ அறிய வேண்டாமோ? But he is saying, do you not ought to know that faith without work or faith without deed is death? கிரிகை இல்லாத விசுவாசம் அது செத்த விசுவாசத்துக்கு சமமாக இருக்கிறது. A faith that does not accompany with work or deed is equal to death faith. அடுத்ததாக நாம் ஐந்தாவதாக விசுவாசத்தின் வடிவமைப்பை நாம் பார்க்க போகிறோம். Next, fifthly, we are going to look at the design of faith. இந்த காரியத்துக்கு கீழாக வசனம் 21 முதல் நாம் 25 வரையில் நாம் வாசிக்க கேட்போம். We can read from verse 21 till 25 for these things. Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that the person is considered righteous by what they do and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாம் தன் குமாரன் ஈசாக்கை பலிபீடத்தின் மேல் செலுத்தின போது கிரிகைகளினாலே அல்லவோ நீதிமானாக்கப்பட்டான். விசுவாசம் அவனுடைய கிரிகைகளோட கூட முயற்சி செய்து கிரிகைகளினாலே விசுவாசம் பூரணப்பட்டதென்று காண்கிறாயே. அப்படியே ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்கிற வேத வாக்கியம் நிறைவேறிற்று. அவன் தேவனுடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டான். ஆதலால் மனுஷன் விசுவாசத்தினாலே மாத்திரமல்ல கிரிகைகளினாலேயும் நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்று நீங்கள் காண்கிறீர்களே. அந்தபடி ராகாப் எனும் வேசியும் தூதர்களை ஏற்றுக்கொண்டு வேறு வழியாய் அனுப்பிவிட்ட போது கிரிகைகளினாலே அல்லவோ நீதியுள்ளவள் ஆக்கப்பட்டார். அப்படியே ஆவி இல்லாத சரீரம் செத்ததாய் இருக்கிறது போல கிரிகைகள் இல்லாத விசுவாசமும் செத்ததாய் இருக்கிறது. இங்க பார்க்கிறோம் விசுவாசத்தின் நல்ல வடிவமைப்பு என்றால் அது ஆபிரகாம் மற்றும் ராகாப்பை தான் வசனம் சுட்டி காட்டுகிறது. When we look at these verses, the Bible shows us that the good design of faith points towards Abraham and also Rahab. இருவரும் தங்களுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் செயலில் நிரூபித்தனர். Both of them demonstrated their faith through their actions. விசுவாசமும் செயலும் அவசியம். Faith and actions are essential. வசனம் 22 யாக்கோபு விசுவாசத்தை குறைக்கவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. The verse in James the verse 22 clarifies that James
did not diminish faith there. விசுவாசம் அவருடைய செயல்களுடன் வேலை செய்தது என்று கூறுகிறார். He states that faith worked with his actions. இதிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? What can we learn from here? விசுவாசமும் அதை ஒட்டிய செயல்களும் இருக்க வேண்டும். There must be faith and corresponding actions as well. ஆபிரகாமின் அனுபவம் உயிருள்ள விசுவாசத்தை பற்றிய பல முக்கிய பாடங்களை நமக்கு கற்பிக்கிறது. Abraham's experience teaches us many important lessons about living in faith. பகுத்தறிவுக்கு அப்பாற்பட்டு கர்த்தரை நம்புதல், Trusting the Lord beyond rational understanding, சூழ்நிலைகள் சாத்தியமற்றதாக தோன்றினாலும் கீழ்ப்படுதலை காட்டுதல், showing humility even when circumstances seem impossible, மனிதனுடைய கோட்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட கர்த்தரின் வாக்குறுதிகளை நம்புதல், believing in God's promises that transcend human doctrines. இது முழு நம்பிக்கையுடன் தீவிரமான கீழ்ப்படிதலுடன் பதிலளிப்பதாகும். It involves responding with complete faith and earnest humility. ஆபிரகாம் உயிருள்ள விசுவாசத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை காட்டினார். Abraham demonstrated the true meaning of living faith. விசுவாசம் என்பது நம்பிக்கை மட்டுமல்ல என்பதை அவரது செயல்கள் அடிக்கோடிட்டு காட்டுகின்றன. His action has illustrated that faith is not just belief. இன்றைய உலகில் ஆபிரகாமின் கதை நம் சொந்த விசுவாசம் மற்றும் செயல்களை பற்றி சிந்திக்க சவாலாக இருக்கிறது. In today's world, Abraham's story challenges to reflect on our own faith and our own actions. எதிர்காலம் நிச்சயமற்றதாக இருந்தாலும் கீழ்ப்படிதலுடன் வெளியேற நாம் தயாரா? Although the future is uncertain, are we ready to step out with humility? ஏனென்றால் உண்மையான விசுவாசம் செயலை கோருகிறது. Because true faith demands action. உண்மையான விசுவாசம் எவ்வாறு மதம், கலாச்சாரம் மற்றும் சமூக தடைகளை கடக்கும் என்பதை ராகாப்பின் கதை காட்டுகிறது. The story of Rahab illustrates how genuine faith transcends religious, cultural, and social barriers. எரிகோவை சேர்ந்த ராகாப் என்ற பெண் இஸ்ரவேலர்களின் உளவாளிகளை காப்பாற்ற பெரும் முயற்சி எடுத்தார். Here we see that a woman named Rahab from Jericho made a tremendous effort to save the spies of the Israelites. உளவாளிகளை மறைத்து அவர்கள் தப்பிக்க உதவுவதன் மூலம் விசுவாசத்தை செயலில் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை அவள் காட்டினாள். By hiding the spies and helping them escape, she demonstrated that faith must be followed by action. அவளுடைய வளர்ந்து வரும் விசுவாசத்தை அவளுடைய செயல்களை சீரமைத்து காட்டியது. Her growing faith was evidenced by her deeds. அடுத்ததாக ராகாப்பின் உயிருள்ள விசுவாசம் சில முக்கியமான பாடங்களை நமக்கு கற்பிக்கிறது. And Rahab's living faith or action demonstrate the actions in faith. இஸ்ரவேலின் தேவன் யார் என்கிற செய்தியை கேட்டவுடனே அதற்கு சான்றாக விசுவாசித்தால், we see that she believed as soon as she heard the news that who the God of Israel is. நீங்க இந்த கதையை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், if we look at Rahab's story, இஸ்ரவேலிலிருந்து எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேலர்கள் கடந்து வரும்பொழுது அந்த இடத்தில் நடந்த ஒவ்வொரு அற்புதங்களாகட்டும் எல்லா காரியங்களையும் அதை சுற்றி உள்ள தேசங்கள் கேள்விப்பட்டன. When Israelites were moving on out of Egypt and moving on to the promised land, the people surrounded them, the nations surrounded them, heard about the great miracle working of God. வெறும் அந்த கேள்விப்பட்ட காரியங்களை வைத்தே இஸ்ரவேலின் தேவன் யார் என்று அவள் அதுக்கு சான்றாக அதை விசுவாசித்தாள். Just by merely hearing about the miracle work of God, she believed in God. வேறு அந்நிய தேசத்தில் இருந்தாலும் யாவே தேவனை குறித்து கேள்விப்படும் பொழுது அவள் அதற்கு சான்றாக விசுவாசித்தது ஒரு பெரிய காரியம். Even though when she was in another nation or in another country, but when she have heard about the work of Yahweh God and she had faith on that and reacts upon that, that is a big or tremendous thing. இரண்டாவதாக விசுவாசத்தினால் துணிகரமான செயலில் ஈடுபட்டாள். Next we can see that through faith she engaged in courageous action. இந்த ஜெரிகோ என்பது இஸ்ரவேலர்கள் கைகளுக்கு வருவதற்கு முன்பதாகவே அவள் இப்படியாக துணிகரமான செயலை செய்ய வந்தாள். Even before Jericho was handed over to the Israelites,
she engaged in courageous actions through her faith. அவளுடைய துணிச்சலான இந்த காரியம்தான் கிரிகை எனப்படுகிறது. Her courage action here is called, her courage thing is called the action here. அவள் விசுவாசித்தால், She had faith. அந்த விசுவாசத்துக்கு அடையாளமாக துணிச்சலான செயலில் ஈடுபடும் பொழுது அவளுடைய கிரிகையை அது வெளிப்படுத்தியது. When she evidently engaged in the courageous action, it shows her living faith or action of faith. அவளுக்குடைய அந்த விசுவாசத்தினாலே தன் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றினாள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். And we also can see that by faith she saved her entire family. ஆபிரகாம் எப்படி தன்னுடைய உறவினர்களுக்காக பரிந்து பேசினாரோ அதே போல் இந்த இடத்தில் ராகாப் என்னும் வேசியும் இப்படியாக தன் குடும்பம் யாவே நாமத்தினாலே காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பது இந்த இடத்தில் அவர் வேண்டுகோள் வைப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். We can see here where how how Abraham pleaded for his family towards God. Here we can see Rahab even pleaded for her family when they come, that the family should be preserved. அவளது இந்த செயல் விசுவாசத்தின் கிரிகையை காட்டுகிறது. This kind of action of her shows the action of faith in her life. ஆபிரகாம் தன் மகனை பலியிட தயாராக இருந்தும் மற்றும் இஸ்ரவேல் உளவாளிகளை பாதுகாப்பதற்காக ராகாப்பின் துணிச்சலான செயல்கள் போன்ற எடுத்துக்காட்டுகளால் நிரூபிக்கப்பட்டபடி ஒரு நபரின் வாழ்க்கையை மாற்றும் ஒரு ஆழமான விசுவாசம் கிரிகையில் முடிகிறது. We can see that, how Abraham willingly wanted to sacrifice his son, and even where Rahab saved the spies, this is showing their deep conviction of doing faith in action. இவர்கள் இருவரும் இப்படியாக விசுவாசத்துக்கு ஒரு நல்ல வடிவமைப்பாக இருப்பது போல நாமும் இருக்க வேண்டும். Let us be an example like how Rahab and Abraham has been in this chapter. இறுதியாக நாம் விசுவாசத்தின் தீர்மானத்தை குறித்து பார்ப்போமாக. Now we are going to look at the decision of faith. விசுவாசம் தொடர்புடைய செயல்கள் இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. Faith that has no action is considered to be dead. யாக்கோப் 2வது அதிகாரம் வசனம் 14 26 வரையில் விசுவாசம் என்பது வெறும் அறிவார்ந்த சம்பந்தமோ அல்லது கர்த்தர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை நம்புவதில் அல்ல, மாறாக கிரிகையின் மூலம் மற்றும் கீழ்ப்படிதல் உள்ள செயல்கள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படும் ஒரு உயிருள்ள செயலில் உள்ள விசுவாசம். In James chapter 2 verse 14 to 26 states that faith is not merely an intellectual agreement or the belief that there is one Lord, but rather a living, active faith expressed through deeds and works of humility. உங்கள் விசுவாசம் உண்மையானதாக இருந்தால் நீங்கள் பலனை தருவீர்கள். அதாவது உங்கள் நம்பிக்கை உண்மையானது என்பதற்கு நற்செயல்களே சான்று. If your faith is genuine, you will bear fruit. In other words, good works are the proof that your faith is real. பிரியமானவர்களே, இந்த பாடத்தின் முடிவில் உங்களுக்கு ஒரு சில சவால்களை நான் தொடுக்க போகிறேன். Beloved people, I'd like to lay a challenge before you at the end of this study. சமூக நெறிமுறைகளையோ அல்லது தனிப்பட்ட வசதிகளையோ எதிர்த்து கொண்டாலும் நமது விசுவாசத்தின்படி செயல்பட நாம் தயாரா? Are we willing to act on our faith, whether in the face of social norms or personal convenience? உண்மையான விசுவாசம் நம் செயல்களின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை ஆபிரகாமும் ராகாப்பும் நல்ல வடிவமைப்பை காட்டினார்கள். அதுபோல் நம்மால் முடியுமா? Can we, like Abraham and Rahab, who have showed good design, that through faith must be accepted through our actions, can we do that? நாமும் நம்மை சுற்றி இருக்கும் நபர்களுக்கு விசுவாசம் நம் செயல்களின் மூலம் நல்ல வடிவமைப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும். The good design of our faith should be expressed to the people around us through our actions. நமக்கு உண்மையான விசுவாசம் இருந்தால் அது செயலில் செயல்பட வேண்டும். If we have true faith, it has to be expressed through our action. கடைசியாக வெளிப்படுத்துதல் 20வது அதிகாரம் வசனம் 12 நாம் வாசிக்க கேட்போம். We are going to read from Revelation chapter 20 and verse 12. And I saw the dead, great and small, standing before the throne,
and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. மரித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன். அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன. ஜீவ புஸ்தகம் எனும் வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவைகளின்படியே மரித்தோர் தங்கள் தங்கள் கிரிகைகளுக்கு தக்கதாக நியாய தீர்ப்பு அடைந்தார்கள். கிறிஸ்துவுக்குரிய பெரியோர்களோ சிறியோர்களோ அனைவரும் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி தங்கள் செயல்களால் நியாய தீர்ப்பு அடைவார்கள். Whether great or small, all who belong to Christ will be judged according to their deeds as written in the book of life. ஆனால் ரட்சிப்பு கிறிஸ்துவின் செயலில் மூலம் மட்டுமே வந்தது. அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. But salvation comes only through the action of Christ. There is no alternative to this. ஆனால் அந்த ரட்சிப்பின் கனி நம் செயலில் நாம் செய்ய கிரிகையினால் வெளிப்படுத்த வேண்டும். But however, the fruit of that salvation must be manifested through our actions, these activities we perform. ஆகையால் இந்த விசுவாசத்தின் கிரிகையும் ஜீவ புஸ்தகத்தின் கணக்கெடுப்பில் உட்பட்டது. Therefore, acts of this faith are also included in the accounting of the book of life. இந்த விசுவாசத்தின் கிரிகை அதுக்கு தப்பித்தது அல்ல, இதுவும் ஜீவ புஸ்தகத்தின் கிரிகைகளின் கணக்கெடுப்பில் உட்பட்டதாகத்தான் இருக்கிறது. The act of this faith is not an exception. It will also be subject to the accounting of the acts of the book of life. ஆகையால் என் பிரியமான ஜனங்களே, Therefore, my dear beloved people, உங்கள் யாவரையும் நாள்தோறும் முடிந்த மட்டும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் உங்கள் விசுவாசத்தை கிரிகளினாலே வெளிப்படுத்துங்கள் என்று தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். I humbly request that let each one of you express your faith through actions every day as much as possible and in all kind of circumstances. கர்த்தர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். May God bless all of you.